नमस्कार, मी साहिल नरुळकर. वार्ता गोव्यामध्ये आपलं स्वागत. पाहूया दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, पण तत्पूर्वी हेडलाईन्स. महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षात मोठा निकाल. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे सोपवला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना दिलासा. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद. कोर्टाचा निर्णय लोकशाहीला धरूनच. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, आमचं सरकार कोर्टानं घटनात्मक ठरवलंय. लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीवरून चर्चांना उधाण. केंद्रीय श्रेष्ठी उमेदवार देतील तो मला मान्य. पक्षासाठी काहीही करायला तयार. मी निवडणुकीत सज्ज. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊंचे वक्तव्य. निवडणुकीत भाऊंनाच निवडून द्या, मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन. साखळी फोंडा पालिकेच्या नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष पदासाठी 16 मे रोजी निवडणूक. 15 मे पर्यंत उमेदवारी अर्ज सादर करण्याची मुदत. जीपाडमध्ये 18 आणि 19 रोजी नगरसेवकांसाठी प्रशिक्षण. गुरुवारी खासदार चषकाचं उद्घाटन. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांच्या हस्ते शुभारंभ. युवकांचा भरघोस प्रतिसाद. खासदार चषक ही मोदींची संकल्पना. श्रीपाद भाऊंचं वक्तव्य. सरकारी आणि खासगी कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठीचे पोर्टल्स 25 ते 26 तारखेपर्यंत खुले करण्यात येईल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीमुळे थोडासा विलंब. कॉलेजच्या प्रिन्सिपॉलसोबत बैठका सुरू. उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक प्रसाद लोलियेकरांची माहिती. केरीपेडणे येथे समुद्रकिनारी रशियन नागरिकाचा दुर्दैवी अंत. समुद्रात बुडून मृत्यू. पेडणे पोलिसांकडून तपास सुरू. महाराष्ट्रातील 16 आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाकडून ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आलाय. या निकालानंतर शिंदे गटाला दिलासा दिलाय. पाहूयात. मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या सत्तानाट्याला एक मोठा वेग आला होता. गेल्या 11 महिन्यांपासून हे सत्तानाट्य चालू होतं. मात्र आज सुप्रीम कोर्टमध्ये त्याबद्दलची सुनावणी होती. 16 आमदारांच्या अपात्रते याचिकेवर आज सुनावणी होती आणि ती सुनावणी नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांना हल करण्यात आलाय, नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर आज नेमका निकाल झालाय, पाहूयात हा सविस्तर वृत्तांत. In view of the discussion above, the following are our conclusions. A. The correctness of the decision in Nabam Rebia is referred to a larger bench of 7 judges. B. This court cannot ordinarily adjudicate petitions for disqualification under the 10th schedule in the first instance. There are no extraordinary circumstances in the instant case that warrant the exercise of jurisdiction by this court to adjudicate the disqualification petitions. The Speaker must decide the disqualification petitions within a reasonable period. C. An MLA has the right to participate in the proceedings of the House regardless of the pendency of any petitions for their disqualification. The validity of the proceedings of the House in the interregnum is not subject to the outcome of the disqualification petitions. D. The political party and not the legislature party appoints the whip and the leader of the party in the House. Further, the direction to vote in a particular manner or to abstain from voting is issued by the political party and not the legislature party. The decision of the Speaker, as communicated by the Deputy Secretary to the Maharashtra Legislative Assembly dated 3 July 2022, is contrary to law. The Speaker shall recognize the whip and the leader who are duly authorized by the Shiv Sena political party with reference to the provisions of the party constitution after conducting an inquiry in this regard and in keeping with the principles discussed in this judgment. E. The Speaker and the Election Commission of India are empowered to concurrently adjudicate on the petitions before them under the 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. F. While adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order, the ECI may apply a test that is best suited to the facts and circumstances of the case before it. G. The effect of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule is that the defense of a split is no longer available to members facing disqualification proceedings. The Speaker would prima facie determine who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule, where 2 or more factions claim to be that political party. H. The Governor was not justified in calling upon Mr. Thackeray to prove his majority on the floor of the House because he did not have reasons based on objective material before him
to reach the conclusion that Mr. Thackeray had lost the confidence of the House. However, the status quo ante cannot be restored because Mr. Thackeray did not face the floor test and tendered his resignation. And I, the governor, was therefore justified in inviting Mr. Shinde to form the government at the behest of the BJP, which was the largest political party in the House. This batch of writ petitions is disposed of in terms of the conclusions and directions recorded above. Grateful to your Lordship. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर गोव्यातून भाजप कुणाला उमेदवारी देणार याविषयी सध्या चर्चांना उधाण आलंय. पाहुयात हा स्पेशल रिपोर्ट. राज्यात नुकत्याच दोन महत्त्वाच्या निवडणुका झाल्या, ते म्हणजे फोंडा आणि साखळी नगरपालिकेच्या निवडणुका. आणि या सगळ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने कुठेतरी बाजी मारलेली दिसते आहे. आणि या निवडणुकानंतर आता पुन्हा एकदा निवडणुकांचं उदाहरण येतं आहे, ते म्हणजे लोकसभा निवडणुकीचं. त्यामुळे आता उत्तर गोव्यात आणि दक्षिण गोव्यात नेमके उमेदवार कोण असणार आहे या चर्चांना उधाण आलं आहे. त्याच दरम्यान केंद्रीय मंत्री तथा उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. ते नेमके काय म्हणालेत पाहूयात. कोणतरी स्वतःच करतात. तिकीट इलेक्शन आज 2024 मार्च एप्रिलाक जातलें आनी तिकीट जी ठरता ती करता 3 महिने पयलीं ती पार्लमेंटरी बोर्डाची कमिटी आसता. ही कमिटी सगळे ठरयता. आता सगळ्यांक कितें जाता की भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट बरो मेळटा आनी त्यामुळे ताका प्रत्येकाचे आपुणूच हें आसचो अशें दिसता आसतलें कदाचित. आनी तें साहजिकच आसा, कोणाकय दिसप साहजिकच आसा. आनी आमच्या पार्टीन तशें ना, आमी केन्ना तिकीट मागना. पार्टी सांगता तूं राव आनी ताजे नंतर सगळें चलता. आनी ही जी नवी प्रथा खंयच्यान गेल्या म्हाकाय खबर ना. लक्षात आयलें. आनी तिकीट मेळटली ना मेळटली किंवा तिकीट म्हाका मेळपा खातीर हो ती एजंटगिरी म्हणटात आमी. कोण तरी सांगिल्लें ताका हे कोणाकूय अधिकार, म्हाका सुद्दां अधिकार ना. हांवें जें कितें चल्लां ही सगळी भुरगेपणां चल्ल्यान आनी त्यामुळे ताचेर लक्ष दिवपाची बरें गरज. तुम्ही रेडी आयले? हां, डेफिनेटली. लोकांच्या आशिर्वादान हाडलें. सगळे तरेची तयारी आमची आसा. गेल्या 5 फावटी म्हणजे जो मतदारसंघ एकदां निवडून येनाशिल्लो तो मतदारसंघ आमी कल्टिवेट केल्लो आसा. लोकांचे आशिर्वाद तातूंत आसात. लोक प्रत्येक इलेक्शनाक वाट पळयतात आनी मोठ्या मार्जिनान म्हाका प्रत्येक वेळार निवडून दिता हें सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. आनी म्हणून हो खंय तरी हें करपाचो प्रश्नूच येना. आमची परंपरा आनी प्रथा अशी आसा. पार्टीन सांगलें जाल्यार फाल्यां न्ही, आमी आतांच सोडपाक तयार आसा. ही आमची पद्दत. म्हणजे थंय कंपिटिशन ना, कांय ना. आनी म्हणून ह्यो अश्यो ज्यो गोश्टी आहा त्यो एक इमॅच्युरिटी हें दिसता. जे कोण म्हणटात पळय ते इमॅच्युरिटी, तांकां कसलोच आधार ना, तांकां खंय तरी आपूण सगळें आसचो अशें दिसता. किंवा ते सगळें कसलें राजकारण आहे आमकां कळना. आनी राजकारण ताणें करचें न्ही अशी सगळ्या कडेन. ऐकलत आताच श्रीपाद नाईक यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे, ते म्हणजे तिकीट मागून मिळत नाही, ते कमवावी लागते. तर दुसरी गोष्ट त्यांनी म्हटली आहे की तिकीट जी असते किंवा उमेदवारी जी असते ती केंद्रीय सृष्टी निवडते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार किंवा ते उमेदवार देतील तो उमेदवार घेण्यास आम्ही तयार आहोत, सक्षम आहोत. किंवा भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही कार्यरत आहोत. जर पक्षाने आपल्याला जर उमेदवारी नाकारली तर तेही आम्ही मान्य करण्यास तयार आहोत, असं वक्तव्य जे आहे ते श्रीपाद नाईकांनी केलं आहे. तर दरम्यान काही दिवसांपासून दिलीप परुळेकर जे माजी मंत्री होते त्यांच्या नावाचं कुठेतरी चर्चेला उधाण येतं आहे आणि ते तिकीट मागत असल्याच्या चर्चांना उधाण येतं आहे. मात्र या सगळ्या पार्श्वभूमीवर श्रीपाद नाईक यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. त्यांनी असं म्हटलं आहे की तिकीट ही कुणालाही देण्याची किंवा कोणीही मागण्याची अशी आवश्यकता नाही, कारण भाजप ही मोठी संघटना आहे. भाजप योग्य तो विचार करून तिकीट देते, असं ते म्हणालेत. दरम्यान हे सगळं चालू असताना साखळीत पालिका निवडणुकांच्या ज्या निकाल जारी झाला आहे त्याच्या पार्श्वभूमीवर तिथे मोठी एक सभा भरली होती आणि या सभेत मुख्यमंत्र्यांनी मात्र एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. मुख्यमंत्री नेमके काय म्हणालेत पाहूयात. सगळ्यांक घेवन फुडें वता. आमकां खंयसर हांगासर प्रत्येक फावटी पळयता त्या फावटी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हो भेदभाव केलो वता. मान्य मोदीजीच्या सरकारात, आमच्या सरकारात, गोंय भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केन्नाच कोणाचेर म्हणजे अविश्वास दाखोवंक ना, केन्नाच कोणाचेर भेदभाव करूंक ना. आमी सगळ्यांचो विकास करपाचो प्रयत्न केला, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचो विकास केल्लो आसा. म्हणून तर आमी सगळ्यांनी जर एक संद रावले आसत जाल्यार येता त्या 2024च्या निवडणुकेक परत एकदा आमकां भारतीय जनता पार्टीक भाऊ हांगासल्यान निवडून हाडपा खातीर आमकां तुमच्या सगळ्यांची ताकद जाय पडटली. मुख्यमंत्र्यांनी आता विधान केलं की
येत्या निवडणुकीला भाऊंनाच निवडून आणा. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा भाऊंच्या नावावर चर्चा होणं सुरू झाली आहे. नेमकी पुढची उमेदवारी उत्तर गोव्यातून भाऊंना असणार का की दुसरा कोणी असणार हेही पाहणं महत्त्वाचं ठरते. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडून असे तऱ्हेचे वक्तव्य येणं म्हणजे पुन्हा एकदा जी उत्तर गोव्याची उमेदवारी जी आहे ती भाऊंना निश्चित झाल्याचं म्हटलं तरी वावगं ठरत नाही किंवा कुठेतरी भाऊंना निश्चित होते का या संभावना ज्या आहेत त्या सत्य होताना दिसत आहेत. या की दुसऱ्या बाजूने जे बिदली परुळेकर माजी मंत्री होते यांच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी हे विधान केलं आहे का, हा वाद मिटवण्यासाठी हे विधान केलं आहे का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरतं आहे. ऋषिकेश सावंतसह मी साहिल नारुलकर, पणजी. सडा वास्को येथील कचऱ्याला वारंवार आग लागल्याचे प्रकार घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कुणा अज्ञाताकडून आग लावली जात असल्याचा संशय अग्निशामक दलाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्यानंतर मोरगाव पालिकेनं या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाहूयात. गार्बेज साठी उजो पडला. हांवें आतां पळय व्हिडिओ एक विजले हें चयला, क्लिप चयला, व्हिडिओ क्लिप की फायर ऑफिसर सांगता की कोणें लायलो म्हणून उजो. आतां हें सांगूं जायना कोण लायता तो उजो. म्हाका आमकां आजून कांय हें मेळूना. आमी आतां CCTV कॅमेरा ते बसोवपाक जाय. आमी बसोवपाक जाय. ऑलरेडी आमी टेंडर केलेलें आहा. एक 20 कॅमेरा येतले, CCTV कॅमेरा येतले. तशेंच आमी तेन्ना ऑफिशियल सांगता की फायर हायड्रंट घालपाचें म्हणून की आमी आतां आमी लास्ट टायम प्रपोजल धाडलो शिपेडाक अंडर CSS फंड आमकां एक 100 फायर हायड्रंट हें दिवचें म्हणून, होस दिवचें म्हणून. आनी ते आमी लायतले आनी हेजे फुडें आमी CCTV कॅमेरा लायतले. आनी कोण आहा तो टोटल कल्पीट आमी आतां 2 म्हयनो उजो 3-4 म्हयने जाले उजो लागत आसता फायर हेका गार्बेजीक. कोण लायता तें कांय कळना आमकां. पूण तेजेर आमी कारवाई करतले. आमी लास्ट टायम पासून पुलिसीक कंप्लेन दिल्ली. आमी फर्स्ट टायम जानेवारीन जेन्ना 3 म्हयने पयलीं लागलो, 4-5 म्हयने पयलीं लागलो तेन्ना आमी कंप्लेन दिल्ली पुलीस स्टेशनाचेर. तेजेर आजून कांय आमकां हें मेळना कोण कल्प्रीट तो कोण लायता कांय कळना म्हाका दिसना. So basically fire hydrants and everything will come from Goa Shipyard. गोवा अंडर CSS पण आमी गोवा शिपेडाक दिलोलें आहा. आमी ऑलरेडी तेका तेका प्रपोजल धाडलेलो आहा. तो तेन्ना आतां ह्या वर्सा आमकां चडसो मेवतलो कित्याक हे आमी तांकां दिल्यार एक जालें आतां सोर्स एक वर्स जालें. ह्या वर्सा मेवतलो दिसता. 2013 तांकां रिकमेंडेशन केल्लें की इन्स्टॉलेशन ऑफ हायड्रन आनी होजरील लावचें म्हणून. तेज्या उपरांत आमकां कॉम्प्लायन्स बीन कांय येवना. कितले नेसेसरी आहे एक्चुअली इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सेफ प्रिकॉशन. तेंचे कितें आहा पळय तेंचो प्लांट आहा पळय जो पर्यंत तेंच्यांनी इन्स्टॉलेशन एक्चुअली घालूंक जाय. केन्नाय कितें लावूंक शकता. केन्ना फायर ब्रिगेड आमी येता, वी वील कंटिन्यू आमी स्प्रे करतले. केन्ना आमकां एमर्जन्सी कॉला खातीर लास्ट टायम अशें एक कॉल येयल्ले गार्बेजाक उजो लागला म्हणून आनी तेन्ना सेम टायम एक घराक उजो पेटला म्हणून. सो आमकां ऑप्शन घेवचें पडटा फर्स्ट प्रायोरिटी खंय वचपाचें म्हणून. इमिजिएटली आमची घराक उजो लागला पळय थंय गाडी गेली आनी सेकंड टर्नआउट आमी अरेंज केली गार्बेज फायराक म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑथॉरिटी कडेन कितें प्रिकॉशन घेवचें म्हणून. रेशन कार्ड धारकांना देण्यात येणाऱ्या तांदूळ हा जनावरांना घालण्याच्या लायक नाही अशी टीका मुरगाव स्वस्त धान्य दुकान मालक संघटनेचे अध्यक्ष गांधी हॅनिक यांनी केली आहे. सरकार गरीब जनतेची फसवणूक करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. You can see this. This is the state of rights we received. Today and yesterday I read on Herald where the inspector and director are saying that this can be replaced. To replace this stock, I have to transport it back to Kortali and from Kortali back to here and I have to pay the labor charges. Who is going to pay this? For the last 3 years, we have still not received our payment of PMGKY food grains we have distributed free of cost. Even this question has been raised in the assembly. Mrs. Rane and Mr. Viegas, both MLAs have raised and they've got assurance that he would be paid. But till today, no payment has been received. This is the situation.
where all fair price shops in Goa are suffering, and many of them are about to close down. They are keeping in touch with me and phoning me and asking me, sir, what to do? Our shops are non-viable because these POS machines introduction has become very difficult to operate. Even people leave the shop and go and then don't collect the ration because they cannot wait till this machine authenticates their card. This is the situation. Look at these lumps. Who will take this kind of rice? Gandhi Bab, so far how many bags? If you come in the morning, you can see about 150 pigeons here. I better feed them than to suffer transporting to Kortali and retransporting here with labor charges. This is the state of affairs. How many such bags you have found so far? 10 bags I have disposed of for birds. There in this month's quota. There could be more bags, you think? With yes, maybe. But it is a fact that rice full of maggots and everything is delivered. Anybody can come and see this situation. Apart from this, remember, we all fair price shop are suffering what is known as handling costs. You see, in every bag from transporting from Godown to here, at least you get 2% shortage. Even this issue has been raised in the assembly. Mrs. Rane was very clear that every fair price shop is suffering 2% of handling loss. And the government has accepted this situation. In fact, I have in writing from our previous minister that 1% would be considered as handling loss. But nothing is practically happening. So you think it is better to feed the pigeons than actually transporting this to the godown and getting it replaced? What are the solution we have? If they are denying this quantity that they are giving us, what else is left? They should go to their own godowns and verify, not come to the fair price shop and verify. They have to just tide away past time. Gandhi, how many society people have contacted you and told you that such kind of... I am the General Secretary. I have got at least about 50 calls. But what can I tell them? I am not in power. Saying that I am actually from the TMC and I have remained quiet so that I don't embarrass the present government because they are in power. Around 50 calls you have received saying that the rice is in bad condition. The rice is bad. They cannot handle their consumers. What would you term this rice as? Not even meant for animals. गुरुवारी खासदार चषक या क्रिकेट स्पर्धेचं उद्घाटन करण्यात आले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या हस्ते या चषकाचं उद्घाटन करण्यात आले. पाहुयात. कारण श्रीपाद भाऊन यांना सांगले की खासदार चषक आमका ऑर्गनायज करपाक जाय आणि त्यामुळे त्याची इनिशिएटिव्ह जे घेता जे संबंध उत्तर गोंयभर ते ऑर्गनायज करू जाय आणि संपूर्ण एक बैठक करतकच त्यांनी सगळी जबाबदारी आपल्या अंगार स्वीकारली आणि वेल ऑर्गनायज म्हणजे आजपासून या टुर्नामेंटाची हांगा सुरुवात जाता आणि 28 मे पर्यंत टुर्नामेंट चलतलो. 28 तारीख आमचो समारोपाचो कार्यक्रम फायनल जातली आणि त्यामुळे प्रत्येक दीस त्या मतदारसंघा भितर फ्रायडे सॅटर्डे संडे अशा पद्धतीचो टुर्नामेंट वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर जातलो. आणि आमकां खबर आसा की जशें आमी उलयतात की भारतीय जनता पार्टी सदोदीत सगळ्याच फिल्डातल्या लोकां बरोबर इन्वॉल्व जाता, कनेक्ट जाता. आमी 2022 भितर पयली सुरवातीक चीफ मिनिस्टर चषक केलें आणि गोंयभर आमी मोठ्या प्रमाणात म्हणजे उदर जेन्ना समीर सांगतालो की 60,000 70,000 युवकां पर्यंत आमी कनेक्ट जावपाक शकले. खासदार चषक ही संकल्पना ही म्हजी न्हय, ही संकल्पना आमच्या यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजीन आमची जी पार्लमेंटरी पार्टीची मीटिंग जाता तातूंत ही संकल्पना मांडली आणि ती सगळ्यांनी उचलून धरली. कारण 2014 नंतर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात आयले आणि आल्यानंतर खेळाच्या माळाचेर एक बदल करपाची जी काही इच्छा आमच्या माननीय पंतप्रधानांनी दाखयली. आम्ही हिंदुस्थान या व्हडलो देश असून आमच्याकडे इतले टॅलंट असून आम्ही फाटी कित्याक आणि त्या पद्धतीने फक्त उलोवन जावना, त्या पद्धतीन ताचे प्रयत्न सुरू झाले आणि गेली जवळजवळ 9 वर्षाच्या प्रयत्नानंतर तुम्ही पळयतात की प्रत्येक खेळाच्या माळाचेर हिंदुस्थानातले आमचे खेळाडू जे आसात ते सगळ्या क्षेत्रांत चमक दाखयतात. कारण त्याच्यासाठी फायनान्स आसतले, अन्य सगळ्यो सुविधा आसतल्यो, हे सगळ्यो दिवपाचें काम
केंद्राच्या सरकारान केले आनी ताचे रिझल्ट आमकां पळोवंक मेळटा. खासदार चषक घेवपाची जी सूचना ताणें अशीच केली की जो पर्यंत आज क्रिकेट हो सगळ्यांत आवडीचो खेळ आसा, ताचे फाटल्यान फुटबॉल आसा आणि ह्या खेळाक जर आमी प्रोत्साहन दितले जाल्यार गांवांसून टिमी तयार जाल्यो. गांवांक जे टॅलंट आसा ते आमी हुडकूंक पावना, सोदूंक पावना. ते टॅलंट जर हांगसरल्यान काडले जाल्यार आज IPL आमी पळयतात, गोंयसून सुद्दां खुबशे खेळाडूय गेल्यात पण जाय तितले वचूनात. पण हेजी जर थंय जर आमकां वचपाक जाय जाल्यार कशे पद्दतीन ह्या गांवांत आमी ह्या सगळ्या खेळाचो प्रचार करचो जाय, तांकां सगळ्यो सुविधा दिवच्यो जायो, तांकां तयार करपाक लागून प्रयत्न जर जाले ना जाल्यार हे मुश्कील आसा. आनी त्याच खातीर तांणी जे प्रयत्न जे उबे केल्ले आसात आनी अशे खूब मतदारसंघांनी अशे तरेच्यो खासदार चषक जाल्ले आसात. गोंयांत पयले फावटी 80,000चे पार्टिसिपेशन जावप आनी सगळे खेळ खेळप हे केन्नाच टुर्नामेंट जावंक नाशिल्लो आनी त्या पद्दतीची CM ट्रॉफी तुमी करून दाखयली. वी बिलीव इन फिट इंडिया, फ्रॉम क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी क्लीन इंडिया मिशन सुरू केल्लें आनी फिट इंडिया मिशनाचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आतां उलयता आनी म्हणून तर भाऊन सांगता आसतना सांगलें की खासदार चषक ही संकल्पना मोदीजींची आसा. आयच्या देशाचो तरणाटो हो फिट आसचो, तो ग्रावंडाचेर खेळचो, तो मोबायलाचेर खेळचो न्ही आनी तो ग्रावंडाचेर खेळपाक जाय. म्हणून तर खासदार चषक आणि खासदार चषकाच्या निमित्तान क्रिकेट आसतली, व्हॉलीबॉल आसतलो, फुटबॉल आसतलो, कबड्डी आसतली, लंगडी आसतली, वेगवेगळे खेळ त्या निमित्तान भुरगे फिट उरचे ही संकल्पना माननीय मोदीजीची आसा आनी ताकाच लागून आमी खासदार चषक खेळयता. म्हापशातील रस्त्यावर सुरू असलेल्या अनधिकृत गाळे आणि दुकानांवर म्हापशा नगरपालिकाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. पाहूयात. आज आमी आतां अलंकारा कडेन पावले आसा. मॉर्निंगच्यान आमी बोडगिनीच्यान स्टार्ट करून थंयसर मारुती टेंपला कडसून ते आतां हांगासर हळदोणच्या प्रकार ते आतां अलंकारा कडेन पावले आसा. थंयसर जे एनक्रोचमेंट रोडार जाल्ले ते सगळे आमी काडून घेतलेले आसा आनी आमचो हो ड्रायव्ह आतां कंटिन्यू उरतलो असो फूल म्हापसान. आनी मागीर जो मॉर्निंग आमी सगळे हांकां आमचे MI आसा तांकां मॉर्निंग टायमाचेर सगळे एनक्रोचमेंट खंय आसा पळय ते पळोवपाक जातात. तेंचे इन्स्पेक्शनाक आमी तांकां धाडटले आनी हो कंटिन्यू. बोर्डगिनच्यान कितें कितें काडिल्लें आसा, सकाळच्यान कितें कितें काडिल्लें आसा? चडशे बोर्ड्स आसा, प्लस मागीर जे वेलपूरचे गाडे बी आसा, जे शुगरकेनाचे आसा, प्लस लोकांनी सगळे एनक्रोच केले रोड फुटपाथ बी आमी सगळे काडलेले आसा आनी आतां लग्न कोणचे टेबल्स आनी कितें स्टँड्स बी आसा ते सगळे काडले. आतां तुमी ड्रायव्ह केल्लो आसा, हे तुका कितें म्हणपाचें? एक्चुअली आमी नोटीस दिल्ली सगळ्यांक की रोड सायड एनक्रोचमेंट तुमी क्लियर करात म्हणून. म्हयनोभर जाला. एक्चुअली आमी 7 दीस दिल्ले, टायम दिवन आमी खूब एक्सटेंडूय केले, तरी सुद्दां जालें ना म्हणून आमकां आतां फोर्सफुली करचें पडलें. आनी खुबश्यो कंप्लेंटूय आसलेल्यो की हांगा एवरी टायम अशें घडटा, त्यामुळे मार्केटाचो आमचो व्हॅल्यू डावन जाता, मार्केटानूय वाट लागली आसा म्हणून एनक्रोचमेंट त्या भायर कौन्सिलानूय डिसिजन घेतलेलें की एनक्रोचमेंट जितलें कितें आतां म्हापशान तें काडचें म्हणून. सो त्या संदर्भात आमी ही एनक्रोचमेंट आनी हे अलंकाराचे हेजे तरी फूड कोर्टाचे तरी खूबच लिटिगेशन जाल्ले ते आयज आमी एक्झिक्यूट केले. आतां पळोवया आमी मॉनिटरूय करतले टायम एंड नाव. आतां सीज केल्ले आसा मटेरियल कोणाचें परत रिटर्न करतले. अंदाजे कितली शॉपां हांगा अंदाजे म्हाका तशें 5 फुटाचें हांगा इतली आसा, अकाउंट एक्झॅक्टली खबर ना. आतां येवन आमी मॉर्निंग घेवन डायरेक्टली काडलेले आसा. हाजे ट्रेड लायसन, फूड अँड ड्रग्स लायसन वगैरे चेक केले तेच आमी चेक करता, आतां MI चेक करता. पण आतां आमी ड्रायव्ह घेतले फक्त ते एनक्रोच केला म्हणून आमी तेंचे कडेन फुडलें लायसन्स विचारपाक वचूंक ना. फुडलें लायसन्स विचारपाक गेले ते आमकां सिलींग प्रोसिजर बी करता पडटा. सध्या फक्त एनक्रोचमेंट करता. सर थोड्यांचे शॉप 2x2 आसा, 2x3, थोड्यांनी वाडयल्ले आसा, तेचेरूय कारवाई जातली, तुमी गंभीर आसा? हय, तेजेरूय जातली. तेजेर आमी सबसिक्वेंटली नोटीस काडटले. आत्तां तुमच्या वजेर MI सुद्दां इन्स्ट्रक्शन दिला, ट्रेड लायसन्साचे फोटो मार, अकॉर्डिंगली तांकां नोटीस करतले. हो ड्रायव्ह सध्या म्हापशान चालू आसा, तो कितके दीस चालू आसतलो?
आता हांवें तेच एमआयक सगळ्यांक इन्स्ट्रक्ट केला एवरीडे मॉर्निंग ड्रायव्ह कंटिन्यू चालू असतलें एवरीडे आणि आफ्टरनून सेशन तेंच्यांनी आपले बाकीचे काम. तर वार्ता गोव्याची वेळ झाली आहे. इथंच थांबण्याची. पाहत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह. नातं गोव्याचं देणं मराठीचं.